Okay. Good morning, my students, 6th class students. Okay, all of you. Good morning, children. Good morning, children. Yes. Today, 6th class. Sixth class. Today, 6th class. Date 17/7/2021. Yesterday, yes, we have discussed about that kinds of sentences. Kinds of sentences. That is with relevant to the textbook grammar part. Textbook grammar part. Today we'll discuss about that page number, textbook page number 8. Sorry. Textbook page number 8. Textbook page number 8. Why? Because I think that we have discussed about that kinds of sentences in the okay, am I correct? Okay, I think that last 3 days we have been teaching that kinds of sentences. How many kinds of sentences are there, Amma? 4 kinds of sentences. What are they? Assertive or declarative sentence, imperative sentence, interrogative sentence, and exclamatory sentences. Avunu kada? Okkasari today topic vachesi yes, okkasari I think that all of you just you have to open the textbook page number 8. Textbook unna vallu page number 8 open cheyandi. Why? Because this is the textbook grammar part amma. Intade textbook textbook grammar part. Textbook grammar part. Okay, if you have the textbooks, you have to open the page number 8. Textbook leni vallu nenu cheppe lesson ne chakka note cheskondamma. Okay na? Yes. Today start the lesson here. Yes. After completion of the first lesson, what we have been taught the textbook grammar here. Put the following sentences correct order lo nechukunnam. Then true or false nechukunnam. Next prefixes nechukunnam. Prefixes use chesi opposites nechukunnam. Then suffixes nechukunnam. Then page number 8 lo ichinaటువంటి here read the following sentence ani ichadu. Identify the sentences which type of it is annadu. So దీని గురించి నేను kinds of sentences చెప్పడం జరిగిందమ్మా. అర్థమైందా? దీని గురించి నేను ఎందుకు చెప్పాను? kinds of sentences చెప్పడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు kinds of sentences అర్థమైనాయి కదా? అర్థమైతే మనం ఈ రోజు టాపిక్ వెళ్దాం. కైండ్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ లో అసర్టివ్ ఆర్ డిక్లరేటివ్ సెంటెన్సెస్ అంటే అర్థమైంది కదా? ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ అంటే అర్థమైంది కదా? ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ అండ్ ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్సెస్. నౌ కమ్ టు ద పాయింట్. పేజ్ నంబర్ 8. yes, the emperor was pleased with Chitravarma's painting అన్నాడు. here there is given that the emperor was pleased with Chitravarma's painting anadamma. Full stop. Here, what is the first question is given for that? The emperor was pleased with Chitravarma's painting. Find out the sentence which type of it is annadu. It's already given in textbook lo ichesadamma. Answers kuda vaade ichadu. Kaani manaki em telustadi? Yes. Why? Because the emperor was pleased. Pleased means here very happy with the Chitravarma's painting. That is a statement. The Raju garu oka statement istunaru. Em advaina? The emperor was pleased with Chitravarma's painting. Okay, it declares something. It asserts something. It is a statement. ఒక స్టేట్మెంట్ రూపంలో ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఏం చెప్పాను నేను గుర్తుందమ్మా? చెప్పండి ఫాస్ట్ గా. ఓకే, ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్ సబ్జెక్ట్ వెర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ ఫుల్ఫిల్ గా ఉండి అది ఒక స్టేట్మెంట్ రూపంలో ఉంది. దెన్ ఇట్ అసెట్స్ సంథింగ్, ఇట్ డిక్లేర్స్ సంథింగ్. ఏం డిక్లేర్ చేస్తుంది? ఎంపరర్ ఎవరు? శ్రీకృష్ణ దేవరాయల గురించి చెప్తున్నారు. చిత్రవర్మ పెయింటింగ్స్ చాలా
హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాడని. సో ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఎన్ స్టేట్మెంట్ విచ్ డిక్లేర్ సంథింగ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్, చెప్పండమ్మా, చెప్పాలి. ఎస్, ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ అసర్టివ్ ఆర్ డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్. మై మొత్తం రాయనా, షార్ట్ కట్ రాయనా? ఎస్, రైట్ ఆన్ హియర్. డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్. ఓకేనమ్మా? ఎస్. ఎందుకు డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్ అయితే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానమ్మా. టెక్స్ట్ బుక్ లేని వాళ్ళు చక్కగా నోట్ చేసుకోండి, టెక్స్ట్ బుక్ ఉన్న వాళ్ళు నో నీడ్. వై? బికాస్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ గివెన్. ఎస్. సెకండ్ సెంటెన్స్. ఎస్. ఓ వాచ్ ఏ బ్యూటిఫుల్ పిక్చర్ అన్నాడు. ఎస్, ఇలా ఇచ్చారమ్మా. ఓకే. ఓ వాచ్ ఏ బ్యూటిఫుల్ పిక్చర్ అన్నాడు. దిస్ ఈస్ ద గివెన్ ద సింబల్ ఆఫ్ ఎక్స్క్లమేషన్ సింబల్. గుర్తుందా? నేను ప్రీవియస్ క్లాస్ లో చెప్పాను. ఓ వాచ్ ఏ బ్యూటిఫుల్ పిక్చర్, ఇట్ గివ్స్ ద సడన్ ఎక్స్ప్రెసెస్ కానీ, సడన్ హ్యాపీనెస్ కానీ, సడన్ ఫీలింగ్స్ కానీ, సడన్ ఎమోషన్స్ కానీ, సడన్ గ్రీఫ్స్ కానీ తెలియచేసేటప్పుడు ఏం చేయాలని చెప్పాను? ఎక్స్క్లమేషన్ యూజ్ చేయమని చెప్పాను. హో వాచ్ ఏ బ్యూటిఫుల్ పిక్చర్, ఎంత అందంగా ఉందో, ఆశ్చర్యార్థకం. దట్ ఈస్ ద విచ్ టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ ఇది? చెప్పడమ్మా. ఎస్, ఇట్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ హియర్, ఇట్ ఎక్స్ప్రెసెస్ ఏ స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్, ఎమోషన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్, చెప్పాలమ్మా, ఏంటిది? దట్ ఈస్ కాల్డ్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్స్? yes, exclamatory sentence. Exclamatory sentence. Emma, that is the answer. Next one, third one. Make an announcement అన్నాడు. ఏమైనా ఇచ్చారా? మేక్ an announcement అన్నాడు. ఏంటది? మేక్ an announcement. Find out the sentence here. Yes. మేక్ ఎన్ అనౌన్స్మెంట్. అనౌన్స్మెంట్ అంటే ఎస్, అనౌన్స్మెంట్ చేయండి అని చెప్పేసి ఇట్స్ ద ఆర్డర్. అమ్మా మా మేక్ ఎన్ అనౌన్స్మెంట్. చూడండి, ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ నేను చెప్పినప్పుడు ఇట్ ఎక్స్ప్రెసెస్ ఆర్డర్ కానీ, రిక్వెస్ట్ కానీ, సజెషన్ కానీ, పొలైట్ రిక్వెస్ట్ కానీ వచ్చినప్పుడు చెప్తాం అన్నమాట. మేక్ ఎన్ అనౌన్స్మెంట్ అన్నాడు. దిస్ ఈస్ ద ఆర్డర్. ఆర్డర్ వచ్చినప్పుడు నేను చెప్పాను, ఏంటి గుర్తుందా? చెప్పండమ్మా. ఓకే, ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ విచ్ ఎక్స్ప్రెసెస్, వాట్ ఎక్స్ప్రెసెస్, ఏమి ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది చెప్పండి. ఓకే, విచ్ ఎక్స్ప్రెస్ కానీ, ఓకే, కమాండ్ కానీ, ఆర్డర్ కానీ, రిక్వెస్ట్ కానీ, విష్ కానీ వచ్చినప్పుడు ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ యూజ్ చేయవలను. ఇది ఇక్కడ కమాండా, ఆర్డరా, రిక్వెస్టా? ఇట్స్ అ కమాండ్. ఎందుకని మేక్ ఎన్ అనౌన్స్మెంట్, అనౌన్స్మెంట్ చేయండి అంటున్నాడు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ హియర్ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్. Fourth one. Are you crazy, Ramakrishna? No. Yes, question mark. Fourth one చూడమ్మా. Are you crazy, Ramakrishna? అన్నాడు. Yes, sir. Which asks last one, which asks a question is called. లాస్ట్ లో ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్క్లమేషన్ సింబల్ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్ అని గుర్తుంచుకోమని చెప్పాను. ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది కాబట్టి విచ్ ఆస్క్ ఏ క్వశ్చన్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంట్రాగేటివ్ క్వశ్చన్. ఆర్ యు క్రేజీ రామకృష్ణ? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్. ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్.
అర్థమైందా? విచ్ టైప్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ ఇట్ ఈస్? ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్. ఇదంతా మనకి దేర్ ఈస్ గివెన్ ఆల్రెడీ ఇన్ టెక్స్ట్ బుక్ పేజ్ నెంబర్ 8 లో ఉంచుంది. ద ఫస్ట్ వన్ ఏమి ఇచ్చాడు ఒక్కసారి, ఐ థింక్ దాట్ ఐఎమ్ రీడింగ్ ద టెక్స్ట్ బుక్ హియర్. ద ఎంపరర్ వాజ్ ప్లీజ్డ్ విత్ చిత్రవర్మస్ పెయింటింగ్. దీనికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏమి ఇచ్చాడంట? ద ఫస్ట్ వన్ ఏ డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్ అన్నాడు. yes, why? Because it makes a statement అమ్మా. why? Because it makes a statement. అర్థమైందిరా? yes, చెప్తున్నాడు చూడండి, ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా వాడే ఇచ్చాడు టెక్స్ట్ బుక్ లో. ద ఎంపరర్ వాజ్ ప్లీజ్డ్ విత్ చిత్రవర్మస్ పెయింటింగ్. why it is a declarative sentence? because it was a statement అని చెప్తున్నాడు అమ్మా. yes, that is the first one. సెకండ్ వన్ చూడండి. yes, oh what a beautiful picture అన్నాడు. yes sir. The second one is exclamatory sentences. why? Because it expresses strong feeling అన్నాడు. ఏమా సెకండ్ వన్, oh what a beautiful picture. why? Because it is an exclamatory sentence. Because what? It expresses a strong feeling or emotion. That is third one చూడండి. make an announcement అన్నాడమ్మా. ఏంటమ్మా? make an announcement. why? Because third one is imperative sentence. because it gives an order, isn't it? make an announcement. why? Because an imperative sentence. because it gives an order. order రూపంలో తెలియజేస్తుందని చెప్తాను. then fourth one, are you crazy Ramakrishna? are you crazy? the fourth one is a interrogative sentence. ఎందుకని చెప్తున్నాడు? yes, which it asks a question రూపంలో అడుగుతున్నాడు కాబట్టి దాన్ని ఏమన్నా interrogative sentence అని చెప్తున్నాడు. are you crazy Ramakrishna? why? because it is an interrogative sentence. because it asks a question is called interrogative sentence అమ్మ. ఇది వాడు యాక్చువల్గా టెక్స్ట్ బుక్ లో 4 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చి నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫై చేయమన్నాడు. ఓకేనమ్మా? ఈ 4 చక్కగా నోట్ చేసుకొని టెక్స్ట్ బుక్ లేని వాళ్ళ కోసం చెప్పానమ్మా ఇదంతా. ఆల్రెడీ టెక్స్ట్ బుక్ ఉన్న వాళ్ళకి నో ప్రాబ్లం. వితౌట్ టెక్స్ట్ బుక్ జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు నోట్ డౌన్. ఒక్కసారి నోట్ చేయండమ్మా. నెక్స్ట్ ఇవి యూజ్ చేసి థర్డ్ రోమన్ దేర్ ఈస్ గివెన్ 5 blanks. ఏమన్నాడు? రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ అండ్ D for declarative, E for exclamatory, IN for interrogative and IM for imperative in the brackets given. వాడొక 5 sentences ఇచ్చాడమ్మా. అవి ఐడెంటిఫై ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ ద సెంటెన్సెస్ ఇట్ ఈస్ అని రాయమంటున్నాడు. ఓకే, అవి రాసే ముందు ఇవి నోట్ చేసుకున్నామా ఫాస్ట్గా. నోట్ డౌన్. ఎస్ మా నోట్ చేసుకుంటారా? ఎస్. Yes. చూడమ్మా. Today, yes, next one. Identify the following sentence which type of అన్నాడు కదా. I think that ఒక 3 examples నేను చెప్పి ఆ 3 examples ఇంటి దగ్గర ఇస్తానే. yes, please show me the way to the library అన్నాడు. ఫస్ట్ సెంటెన్స్, please show me the way to the library అన్నాడమ్మా. yes, ఒకసారి లిజన్. ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్ ఐడెంటిఫై ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ ఇట్ ఈస్ అన్నాడమ్మా. ఒకసారి చూద్దాం. ప్లీజ్ షో మీ ద వే టు ద లైబ్రరీ. ఇక్కడ నేను చెప్పాను గుర్తుందా? ప్లీజ్ కానీ రిక్వెస్ట్ కానీ ఆర్డర్ కానీ విష్ కానీ వచ్చినప్పుడు దట్ ఈస్ ఇన్ ఏ సెంటెన్స్ అన్నది? ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్. గుర్తుందా? కైండ్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ లో నేను చెప్పినప్పుడు అమ్మా
కైండ్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ లో నేను చెప్పాను ఏంటది ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్ ఎలా అయింది, అది ఆర్డర్ కానీ కమాండ్ కానీ రిక్వెస్ట్ కానీ విష్ రూపంలో ఉన్నప్పుడు, పొలైట్ రిక్వెస్ట్ రూపంలో ఉన్నప్పుడు అది ఏ టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ అవుతుందమ్మా, ఎస్ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ అవుతుంది. ఇక్కడ ప్లీజ్ అని ఉంది, ఏంటది ప్లీజ్ షో మీ ద వే టు ద లైబ్రరీ. ఏంటమ్మది ప్లీజ్ షో మీ ద వే టు ద లైబ్రరీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ హియర్ ఏ టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ చెప్పండమ్మా, చెప్పాలి. ఎస్ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్. ఓకేనమ్మా. ఎస్ సెకండ్ వన్. నెక్స్ట్, వాట్ ఏ గ్రేట్ పెయింటింగ్ దిస్ ఈజ్ అన్నారు. What a great painting this is another. Yes, chudamma here, what a great painting this is. Last is given that exclamation symbol. ఏమి ఇచ్చాడమ్మా లాస్ట్ లో, వాట్ ఏ గ్రేట్ పెయింటింగ్ దిస్ ఈజ్. వావ్, వాట్ ఏ గ్రేట్ పెయింటింగ్ దిస్ ఈజ్ అన్నాడు. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది మా చెప్పండి, వాట్ ఏ గ్రేట్ పెయింటింగ్ దిస్ ఈజ్ అన్నాడు. వాట్ ఏ గ్రేట్ పెయింటింగ్ దిస్ ఈజ్. There is given the symbol of exclamation. ఆశ్చర్యార్థకాన్ని తెలియచేసేది. అది స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్ అవ్వచ్చు, ఎమోషన్స్ అవ్వచ్చు, గ్రీఫ్ అవ్వచ్చు, హ్యాపీనెస్ అవ్వచ్చు, ఆర్ అన్హ్యాపీనెస్ అవ్వచ్చు. Whatever it happens now, there is an exclamatory symbol. Why? Because it gives a strong feelings or emotions. వాట్ ఏ గ్రేట్ పెయింటింగ్ దిస్ ఇస్. అబ్బా ఎంత పెయింటింగ్ ఎంత బాగుందో, వాట్ ఏ గ్రేట్ అని ఆశ్చర్యార్థకాన్ని తెలియజేసే సందర్భంలో మనం ఈ సింబల్ ని యూజ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ హియర్ ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్. నోట్ చేసుకోండమ్మా, ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్. థర్డ్ వన్, where can I find a sweet shop అన్నాడు. Where can I find a sweet shop అన్నాడమ్మా. Where can I find a sweet shop? Yes, there is given the last one question mark. Why? Because it is a given question mark, okay, which asks a question. ఏంటమ్మది which asks a question రూపంలో ఉంది కాబట్టి అది ఏ టైపో మీకు తెలుస్తుంది. ప్లస్ the question will be starting from that is called here double H words. What is meant by double H words? W తో గాని H తో గాని స్టార్ట్ అయ్యే వర్డ్స్. where, when, what, whose, why, how, these are called double H words amma. చూడండి, the question, note, the question starting with double W తో స్టార్ట్ అవ్వాలి అన్నాడు, and the ends with that question mark. What is that? It ends with that question mark తో end అయితే it asks a question is called ఏంటమ్మా చెప్పాలి. What is that? What is the sentence? Which type of the sentence it is? That is called, yes, good, interrogative sentence. ఏంటమ్మది interrogative sentence. Why? Because it asks a question. Interrogative sentence. చూసారా, ప్లీజ్ వచ్చింది కాబట్టి ప్లీజ్ షో మీ ద వే టు ద లైబ్రరీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్. ఎందుకని రిక్వెస్ట్ లో ఉంది కాబట్టి.
What a great painting this is. This is called exclamatory symbol undi kabatti, that is here exclamatory sentence. Where can I find a sweet shop? Question mark is given, and also it asks a question is called interrogative sentence. Textbook unna vallu textbook lo fill cheskundamma. If you have the textbook, you have to fill the textbook. Without textbook leni vallu chakka note cheskondi. Isn't it? అమ్మా అర్థమైందా? టెక్స్ట్ బుక్ ఉన్న వాళ్ళు టెక్స్ట్ బుక్ లోనే ఫిల్ చేయండి. వితౌట్ టెక్స్ట్ బుక్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. నోట్ చేయండి ఒక్కసారి ఫాస్ట్గా. Okay, now fourth one. Now all of these things, with these things you have to write today exercise. HW cheyandam idi. Ravi is a good boy. Ravi is a good boy ani ichadu. Ravi is a good boy. Mother looks after her children. One minute. ఇది ఫస్ట్ టెక్స్ట్ బుక్ అయిన తర్వాత రాస్తానమ్మా ఇది. ఓకేనా? ఓకే గుడ్. ముందు టెక్స్ట్ బుక్ అయితే ఇంకా 3 ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి కదా, టెక్స్ట్ బుక్ అయిన తర్వాత ఓన్గా ఇస్తాను. Mother looks after her children carefully. Karama, mother looks after her children carefully. Next, fifth one. What happened? Question mark. Question mark. And sixth one. What a beautiful flower it is. What a beautiful flower it is. Okay, Nama? What a beautiful flower it is. Exclamation mark. Seventh one. Next. Ravi is a good boy. Anicha. Yes. Eighth one. Ravi is a good boy. Next. Birds fly. In the air. Birds fly in the air. Yes. Now look at these examples of you. Yes. మా ఆల్రెడీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్నటువంటి పేజ్ నెంబర్ 8 లో ఉన్నటువంటి టెక్స్ట్ బుక్ గ్రామర్ మనం డిస్కస్ చేసుకుంటామమ్మా. ఏంటది? పేజ్ నెంబర్ 8 లో ఉన్నటువంటి టెక్స్ట్ బుక్ గ్రామర్ ఆల్రెడీ నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. ప్లస్ దిస్ ఈస్ ద టెక్స్ట్ బుక్. ఐడెంటిఫై ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ అన్నాడు. ఓకేనమ్మా? ఎస్. ఆల్రెడీ I think there is given 5 blanks, 5 sentences are there. Already 1, 2, 3 I have explained. Remain 4, 5. These are the textbooks. 6, 7, 8 I have given one. Okay. Now today I think that you have to write 1, 2, 3, 4, 5. These 5 examples you have to write that which type of sentence it is.
ఓకే, నాకు రాసి చక్కగా నా యొక్క వాట్సాప్ నెంబర్కి సెండ్ చేయండి అమ్మా. ఓకేనమ్మా, ఈ 8 సెంటెన్సెస్ రాసి పంపినా పర్లేదు, లేదా ఈ 5 సెంటెన్స్ రాసి నా యొక్క వాట్సాప్ నెంబర్కి సెండ్ చేసినా ఓకే. వాట్ ఈస్ ద గివెన్ టుడే ఎక్సర్సైజ్ ఒకసారి చూడమ్మా. మదర్, మా టెక్స్ట్ బుక్ లేని వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోండి. మదర్ లుక్స్ ఆఫ్టర్ హెర్ చిల్డ్రన్ కేర్ఫుల్లీ. చూసుకోండి అదేంటో. వాట్ హ్యాపెండ్, క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చాడు. వాట్ హ్యాపెండ్, దేర్ ఈస్ గివెన్ క్వశ్చన్ మార్క్. వాట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ ఫ్లవర్ ఇట్ ఈస్, ఎక్స్క్లమేటరీ సింబల్. రవి ఈస్ ఏ గుడ్ బాయ్, ఒక స్టేట్మెంట్ అది, ఇట్ డిక్లేర్స్ సంథింగ్. బర్డ్స్ ఫ్లై ఇన్ ద ఎయిర్, దట్ ఈస్ ఆల్సో దట్స్ స్టేట్మెంట్ రూపంలో ఉందా ఎలా ఉందో చూసుకోండి. మా ఒకసారి చూడండి. మదర్ లుక్స్ ఆఫ్టర్ హర్ చిల్డ్రన్ కేర్ఫుల్లీ. వాట్ హ్యాపెండ్, వాట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ ఫ్లవర్ ఇట్ ఈస్, దిస్ ఈస్ గివెన్ క్వశ్చన్ మార్క్, దిస్ ఈస్ గివెన్ ఎక్స్క్లమేషన్ సింబల్. రవి ఈస్ ఏ గుడ్ బాయ్, దట్ ఈస్ స్టేట్మెంట్. బర్డ్స్ ఫ్లై ఇన్ ద ఎయిర్, అది ఎలా ఉందో, ఓకే, అసెట్సివ్ ఉందా డిక్లేరింగ్ ఉందా యాజ్ పర్ ద సెంటెన్స్ ప్రకారం చూసుకోండి. మా టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్నటువంటి ఈరోజు ఏం చెప్పుకున్నాం, టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్నటువంటి ఎక్సర్సైజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, ప్లస్ ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి 5 బిట్స్ తో పాటు నేను ఇంకా ఎక్సర్సైజ్ కూడా ఇచ్చాను. ఏం అర్థమైందా? ఆల్రెడీ ఐ హావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఫస్ట్ సెకండ్ 3 బిట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానమ్మా. ఇంకా రిమైన్ 4, 5 ఉన్నాయి. ఈ 4, 5 తో పాటు ఇంకా 3 బిట్స్ ఎక్సర్సైజ్ కింద ఇచ్చాను. మా అర్థమైందా? టెక్స్ట్ బుక్ ఉన్న వాళ్ళు పేజ్ నెంబర్ 8 ఓపెన్ చేసి చెక్ చేసుకోండి. Already 5 bits are there. I have explained these 3 bits. Remain 2 bits I have given. Apart from that, these bits I have given. Okay, 3 sentences more. Inka 3 sentences ichchanamma. Okay na? So these 5 sentences. Okay, what is that? These 5 sentences you have to write neatly without making any mistakes. Find out the sentence, which type of the sentence it is. అది ఏ సెంటెన్సెస్ లో ఉంది? అసర్టివ్ సెంటెన్స్, డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్, ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్, ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్, ఆర్ ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్సెస్. నాకు చక్కగా రాసి ఈ యొక్క వాట్సాప్ నెంబర్ కి సెండ్ చేయండి అమ్మా. అర్థమైంది? ఈరోజు ఆ రిమైండ్ గివెన్ ద సెంటెన్సెస్ చక్కగా రాసి నా యొక్క వాట్సాప్ నెంబర్ కి సెండ్ చేయండి. ఓకే, టుమారో వి షల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ బుక్ గ్రామర్ పార్ట్. నెక్స్ట్ ఏముంది, ఎక్కడ ఫుల్ స్టాప్ యూజ్ చేయాలో, ఎక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ యూజ్ చేయాలో చెప్పుకుందాం. ఓకేనమ్మా, థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్. ఓకే, and also we shall discuss next grammar part by tomorrow. Thank you very much.